Hello, Mrs. Jennifer. I'm calling you from the company called Golden Currencies. Hola. Hola, Ana Augusta, mi nombre es Esteban Fernández, la llamo por su anterior registro en Bitcoin 360. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, меня зовут Леонид, компания «Адмирал». Hallo, hören Sie mich? Ja, Alex. Spreche ich mit Frau Herzberg, ja? Schönen guten Tag, hier spricht Leonard Lambert von Finanzbörsenaufsichtsbehörde. Hello, this is Lana Lehman on the line. I'm your financial advisor from Golden Currencies. სინამდვილეში ყველას ატყუებენ. სარის არც ერთი ავტორი არ არის დასახელებული კომპანიის წარმომადგენელი. ყველა მათგანი საქართველოში მოქმედი თაღლითური კოლ-ცენტრის თანამშრომელია. If you go back on her Facebook history, you can see she lived in much. სტუდია მონიტორი OCCRP-სთან და 30-ზე მეტ მედიასთან ერთად თვეების განმავლობაში მუშაობდა ჟურნალისტურ გამოძიებაზე. შევისწავლეთ თაღლითური კოლ-ცენტრიდან გამოჟონილი ასობით ათასი დოკუმენტი, სატელეფონო ზარები და სამუშაო კომპიუტერების ჩანაწერები. ეს მასალები შვედეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა SVT მოიპოვა. ჟურნალისტურ გამოძიებაში მოგიყვებით ქართველის კამერების, იგივე თაღლითების შესახებ. მსხვერპლებს ფულის სარფიანად დაბანდებას პირდებიან, შემდეგ კი მათ ძარცვავენ. გიამბობთ ვინ დგას მათ უკან და როგორ მუშაობს სქემა, რათა მაქსიმალურად მეტი ფული გამოსწავლონ ადამიანებს ევროპიდან კანადამდე. ქართველის კამერის ერთ-ერთი მსხვერპლია კანადელი მარსელ დეშამი. 60 წლის მამაკაცი ონტარიოში ერთ-ერთ ქარხანაში მუშაობდა და თანხას წლების განმავლობაში ზოგავდა. მას შემდეგ რაც თაღლითურ მახეში გაება, უკანასკნელი ცენტიც დაკარგა. ყველაფერი დაიწყო Facebook-ზე განთავსებული რეკლამით. I found an ad. An ad was sent to me from the internet, from Facebook. And it was promotion from, actually there was a few of them. They were showing Justin Trudeau backing that promotion. They were showing Elon Musk backing that promotion, AI Quantums. And they're also showing Kevin O'Leary in that promotion, which is pretty much all fake. When you read later on, they look like real. And they were promoting that you were going to quadruple your investments and all fake promises. სოციალურ ქსელში განთავსებული ყალბი რეკლამა, სადაც თითქოს ცნობილი ადამიანები მონაწილეობენ, მსხვერპლებს კრიპტოვალუტაში ინვესტირებისკენ მოუწოდებს. დამაჯერებელი რეკლამით მოხიბლული ადამიანები გადადიან ბმულზე. უფრო მეტი ინფორმაციის გასაგებად კი პლატფორმა მათ საკონტაქტო მონაცემების შეყვანას სთხოვს. მონაცემების მითითების შემდეგ ეს ყალბი გვერდები ინფორმაციას თაღლითურ კოლ-ცენტრებზე ყიდიან. ერთი ადამიანის საკონტაქტო მონაცემებს 1000 ევროდ. ამის შემდეგ კი საქმეში კოლ-ცენტრის აგენტები ერთვებიან. I did click on one of them and within 5 minutes I had a phone call already from them. And they were saying that you were going to be redirected to not the finance department but the enrolling department. And once I was validated, I was asked to invest so much money with them so I could have a return, a good return. But they always tell you, like, if it's $350 the beginning investment, then they will tell you, well, if you invest more, like 1,000 or 10,000, you're going to have a way faster reward or return on your investment. And basically, they're not guaranteeing you that, but they're telling you you're going to get a really big return on it. იმისთვის, რომ მსხვერპლს მაქსიმალურად მეტი თანხა გამოსცალოს, სკამერი მას არ წმუნებს გადმოწეროს აპლიკაცია AnyDesk ტელეფონსა და კომპიუტერში. If my clients are struggling to find something that they need to find out how their trading experience goes, that's when I suggest them, right? That's when I advise them to download the application called AnyDesk, which helps me to assist my clients to show them what they need to click on and what they need to go into, right? So can we open the AnyDesk? Can you do that? Okay, in your computer we need the AnyDesk, okay?
გაჟონილ დოკუმენტებში ჩანს, რომ ისინი აკვირდებიან მსხვერპლის ყველა მოქმედებას, მათ კომპიუტერებსა და ტელეფონებში. სრული ცდომა აქვთ პირად ინფორმაციაზე, მათ შორის ისეთზე, როგორიც არის საბანკო ანგარიშები. ამრიგად, აგენტებმა ზუსტად იციან, რომელ მსხვერპლს რა დანაზოგი აქვს. If you're on their sites, they have their own platform, yeah. And the money you put in, they're entering the numbers, and you think that it's your actual money going in there. It looked legit because I was following the market on the computer at the same time, and I was seeing that, yes, it is going up. So what they're showing is actual. It looked real. It looked really real. When did you start having doubts? When you try to do a withdrawal. Never thought about that one. It's when you want to do a withdrawal. And it's always impossible to do because there's always charges, more charges, and more charges. But you never get it back. So it's a scheme, a scam. თაღლითური კოლცენტრის თანამშრომლები თვეების განმავლობაში ძარცვავდნენ მარსელს. ისინი არ წმუნებდნენ მამაკაცს დაებანდებინა მთელი ცხოვრების დანაზოგი ყალბ კრიპტოვალუტაში. მარსელს მხოლოდ დოლარი გადარჩენოდა და არ იცოდა როგორ გადაიხდიდა გადასახადებს. მალე მის ტელეფონზე ზარი გაისმა. Hey, Paul, how's it going? This is Mary Roberts on the phone, your financial advisor. ქალი თავს მერი რობერტს უწოდებდა და ამტკიცებდა, რომ პროფესიონალი კრიპტო ექსპერტი იყო. ის მარსელს დაკარგული ფულის უკან დაბრუნებას დააპირდა. I trusted her. She sounded very convincing, and she said she was going to get my funds back. So she was asking back then for that amount of money to release the funds, which never happened. But she had contacted me through, it was a phone call the first time. ქალი, რომელიც მარსელს მერი რობერტსის სახელით გაეცნო, მამაკაც ნდობის მოსაპოვებლად ყალბ ფოტოებს უგზავნიდა. ეს ერთ-ერთი ხერხია, რომელსაც კოლცენტრის აგენტები იყენებენ. ქალები მეტწილად მამაკაცებს ურეკავენ. ინტერნეტში მოპოვებული მოდელების ფოტოებს უგზავნიან და ატყუებენ, რომ ასე გამოიყურებიან. კაცი აგენტები კი მსხვერპლად ქალებს ირჩევენ. She was very nice, kind. She had a sweet voice, and she was trying to be very friendly, over friendly. კანადის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მარსელს მარი რობერტსის სატელეფონო ზარი შეახსენა. Of course, I give you the promise. I give you my word. I promise you, you will get it. Don't worry. How do you imagine me putting you in trouble? I will never do that. I will never do that. She will never do that. And she did. I advanced money from my vacation to pay all my bills that month, and she left me penniless for 2 weeks. Penniless. როდესაც მარსელი მიხვდა, რომ გაძარცვეს, მერი რობერტს დაურეკა და დაემუქრა, რომ კანადის პოლიციაში უჩივლებდა. მერიმ აღიარა, რომ მარსელი მოატყუა და დასცინა. აღნიშნული სატელეფონო ჩანაწერი გაჟონილი დოკუმენტებიდან მოვიპოვეთ. კანადის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა CBC-მ აუდიო ჩანაწერი მარსელ დეშამს კიდევ ერთხელ მოასმენინა. So I want my money right now. You will never see it in your entire life again until Because you have not one fucking dollar for my next 2 weeks. How the fuck am I supposed to live? Marcel, I will send you some money. Kill and I will... myself right now. Oh, just go ahead and kill yourself. You're a liar. But I'm really good at it. I'm really good at it, right? So I'll give it to the cops. They can reach Interpol. We have your picture of your passport still. We still have your picture on the internet, right? You're so laughing. You're so stupid. Even if you're gonna call the police of Canada, police of Quebec, police of Alberta, police of Calgary, police of Ontario, and the police of entire world, you will never find my real passport. You fucking dump. What do you think when you're hearing that again? Bad memories. Again, how can you be so sure of yourself when you're investing, and how can you be so gullible in trusting somebody
that has scammed you like that. That one has no remorse, no heart, no. Unreal. How can you do that to anybody? And she admitted that she was into it and all that. How can you do that? Unreal. You got her to admit, though. Yeah, I did. That's the only good thing that came out of that. I got her to admit it. I got her to admit to what she has done. I guess I pressed the right buttons to make her think that she won the upper deck, but I really appreciate what you guys are doing and finding out who are the scammers out there. სინამდვილეში მარი რობერტსი პროფესიონალი სკამერია და თბილისში თაღლითურ კოლ-ცენტრში მუშაობს. ის გულმოდგინედ ფარავდა კვალს, იყენებდა ყალბ-სახელს, ფოტოებსა და პასპორტს. თუმცა ჩვენ ის ვიპოვეთ. თვეების განმავლობაში ვსწავლობდით კოლ-ცენტრიდან გამოჟონილ შიდა მიმოწერებს. აღმოჩნდა, რომ აგენტები საკუთარ თავს სკამერებს, ანუ თაღლითებს უწოდებენ. მიუხედავად მკაცრი გაფრთხილებისა, შიდა მიმოწერებში ხანდახან ერთმანეთს რეალური სახელებით მიმართავდნენ. ისინი თავს იწონებდნენ ფუფუნებით სავსე არდადეგებით, ძვირფასი სამკაულებითა და ბრენდული ტანსაცმლით. საუბრობდნენ მეუღლეებზე და სხვა პირად დეტალებზე. ამ ყველაფრის ანალიზითა და დეტალების შეკრებით, ჩვენ შევძელით მარი რობერტსის ნამდვილი ვინაობის დადგენა. ის მარიამ ჩარჩიანი აღმოჩნდა. მისი თვიური ხელფასი ხშირად $20,000 აჭარბებდა. ამავე კოლ-ცენტრში მუშაობს მისი და ვერიკო ჩარჩიანი, ყალბის სახელით ვერონიკა ნოვაკი. ჩვენ მხოლოდ დებს არ მივაგენით. გავიგეთ თაღლითური კომპანიის სახელიც. გავშიფრეთ მისი დამფუძნებელი, კოლ-ცენტრის აგენტები და მათი ბოსი. მოპოვებული დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ თაღლითურ კოლ-ცენტრს თბილისის ცენტრში მინიმუმ 3 ოფისი აქვს. დიღომში, შარტავას ქუჩაზე და ქავთარაძის 13-ში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობიდან სულ რაღაც 500 მეტრში. ამ სქემის უკანდგომი კომპანია AKH ჯგუფია, სადაც სულ მცირე 85 ადამიანი მუშაობს. 2022 წლის მაისიდან 2025 წლის თებერვლამდე თაღლითურმა კოლ-ცენტრმა 6100-ზე მეტი ადამიანი გაძარცვა და $35.3 მილიონი შემოსავალი მიიღო. ამის მიუხედავად კომპანიის შესახებ საჯაროდ თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ მოიპოვება. აგენტები ყალბის სახელებით, ფოტოებითა და პასპორტებით საგულდაგულოდ იმალებოდნენ, თუმცა საახალწლო წვეულებაზე გადაღებულმა ფოტოებმა მათი ვინაობა გაამჟღავნა. ჩვენ AKH ჯგუფის 2023 წელს გადაღებულ ფოტოებს მივაგენით. ეს არის 36 წლის მერი შოთაძე. ბიზნესის რეესტრის მიხედვით AKH ჯგუფის დირექტორი და ერთადერთი მფლობელი სწორედ ის არის. გამოჟონილი დოკუმენტებიდან გაირკვა, რომ შოთაძე გამოგონილ სახელს ქსენია კოენს იყენებს. მას ჰყავს სკამერების ჯგუფი, რომლებსაც ტოპ აგენტებს უწოდებს. ის აგენტებისგან დღეში მოითხოვს მინიმუმ $30,000 გამომუშავებას. თვის ბოლომდე დღეში გჭირდება 30,000 და სანამ 30,000 არ გავატარებთ დღეში, იცოდეთ აქედანვე, არ გავდივარ სამსახურიდან. 7 უძლიერესი retention აგენტის ხეთხართ ამ თემაში. 30,000 დღეში თქვენთვის არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს და ერთი და იგივე თემაზე ნუ მიწევს ბევრი საუბარი. დაფუშეთ თქვენი კლიენტები და ფული გაატარეთ. სტუდია მონიტორმა არაერთხელ დააფიქსირა მერი შოთაძის ავტომობილი ქავთარაძის 13-ში, თაღლითური კოლ-ცენტრის მიმდებარედ. ტოპ თაღლითების ხელმძღვანელი ავტომობილის სერიად მის ყალბ სახელს კოენს იყენებს. მერი შოთაძე წლების განმავლობაში მოსკოვთან ახლოს ქალაქ ხიმკიში ცხოვრობდა. სოციალური ქსელების მიხედვით მას დღევანდელისგან განსხვავებით მოკრძალებული ცხოვრების სტილი ჰქონდა. ახლა აგენტები შოთაძეს დედოფალს ეძახიან. თავად კი ტელეგრამზე გვირგვინის სიმბოლოს იყენებს და ფოტოზე $18,000 ღირებულების როლექსის საათით იწონებს თავს.
თაღლითური კოლ-ცენტრის რეალური ბოსი მერი შოთაძის სახელს მიღმა იმალება. კომპანიის დოკუმენტებში არ ჩანს, თუმცა კოლ-ცენტრიდან გამოჟონილმა მასალებმა ისიც გამოააშკარავა. ადამიანი, რომელსაც არა მხოლოდ კამერები, არამედ მერი შოთაძეც უფროს უწოდებს 33 წლის აკაკი ქეფხიშვილია. სოციალური ქსელებიდან ირკვევა, რომ მან სკოლა ბაქოში დაამთავრა. თაღლითური კოლ-ცენტრის მმართველი ორივე მუხლზე, ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის აღნიშნულ სტატუსს ატარებს. წლების წინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ფოტოებში ის ცეცხლსასროლი იარაღების მიმართაც გამოხატავდა სიმპათიას. თაღლითური კოლ-ცენტრის ბოსი ოფიციალურად მხოლოდ 300 კვადრატულ მეტრ მიწას ფლობს ზესტაფონში და საპარკინგე ადგილს დიდ დიღომში. რეალურად ის ამავე კორპუსში ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ 2024 წელს აკაკი ქეფხიშვილის დედამ 4 უძრავი ქონება შეიძინა 2.33.700 ლარად. ნასყიდობის დოკუმენტში საკონტაქტო ინფორმაციაში აკაკი ქეფხიშვილის პირადი იმეილია მითითებული. ბინა ახალაშენებულ კორპუსში მდებარეობს. კერძო სახლი მიწის ნაკვეთით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარედ, ძვირად ღირებულ უბანში. 607 კვადრატულ მეტრ მიწასა და 433 კვადრატულ მეტრ სახლში აკაკი ქეფხიშვილის დედამ 1.825.500 ლარი გადაიხადა. აკაკი ქეფხიშვილის მეუღლის სახელზეა რეგისტრირებული ძვირად ღირებული Volvo. ჩვენი გამოძიების მიმდინარეობისას თაღლითური კოლ-ცენტრის ხელმძღვანელმა ახალი ავტომობილი Range Rover ავტობიოგრაფი შეიძინა. ავტომობილის ფასი 365.000 ლარიდან იწყება და $1,000,000 ლარს აჭარბებს. კოლ-ცენტრის შიდა ფინანსური დოკუმენტების მიხედვით აკაკი ქეფხიშვილი გამუდმებით ანაღდებს თანხას, რომელიც თაღლითური კომპანიის ანგარიშზე ირიცხება. მხოლოდ 2024 წლის თებერვლიდან მაისის ჩათვლით ქეფხიშვილმა მინიმუმ $130,000 გამოიტანა ნაღდის სახით. სტუდია მონიტორი აკაკი ქეფხიშვილისთვის კითხვების დასმა შეეცადა. თაღლითური კოლ-ცენტრის AK ჯგუფის ბოსი სახლში ღამის 3 საათზე მივიდა, პირად დაცვასთან ერთად. ჟურნალისტების დანახვაზე ქეფხიშვილი მანქანაში ჩაჯდა. ბატონო აკაკი, თქვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით გვაქვს შეკითხვები. ეს მანუჩარ გეთიაა, აკაკი ქეფხიშვილის პირადი დაცვა. ჩვენ მის შესახებ ინფორმაცია გამოჟონილ დოკუმენტებშიც ვნახეთ. პოლიციელი ვარ, მე რა. გეთია, რომელიც თავს პოლიციელს უწოდებს, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოების მიხედვით ძალოვანი უწყების ყოფილი თანამშრომელია. კოლ-ცენტრიდან გამოჟონილ დოკუმენტებში ჩანს, რომ აკაკი ქეფხიშვილი მოუწოდებს აგენტებს უფრო აგრესიული ზეწოლა განახორციელონ კლიენტებზე, რათა მათ მაქსიმალური თანხა გამოსცალონ. აქ აკაკი ქეფხიშვილი აგენტების ერთ-ერთი ჯგუფის ხელმძღვანელს ლანა ლიმანს წერს. მთელი დღე რომ კოლზე მოგიწიოს ამისთვის ჯდომა, უნდა იჯდე მთელი დღე. მაგასაც გამოვასწორებ და კიდე ის კლიენტიც დაიძრა. ყველაფერი კარგად იქნება. დედას ვუტირებ, გპირდები. პირად კონტროლზე ყველა ეს კლიენტი. 4 კლიენტი გყავს ძალიან დიდი შესაძლებლობით. ეხლა შენი საქმე მანდ მხოლოდ ეს 4 კლიენტია. დამიჯერე 80% მანდ შენ დაკავებული უნდა იყო მხოლოდ ამ 4 კლიენტით და გააკეთებინო აგენტს ყველაფერი, რასაც შენ თვლი რომ საჭიროა ამ 4 კლიენტისთვის. არის უფროსო. აღარ გამიმაზვა ასე ბანალურად ტრანზაქციები გთხოვ და ემოციები გათიშე საერთოდ. ხელს შეგიშლის. ეიფორიაც გათიშე კოლს რომ უსმენ. მხოლოდ ტვინით მიუდექი ემოციების გარეშე. კარგი. Hello, this is Lana Lemans on the line. I'm your ჩვენ ლანა ლიმანსის ვინაობაც გავარკვიეთ. ის 26 წლის ლანა ვახტანგაძეა. ერთ-ერთი წამყვანი სკამერი. კლიენტებისგან მოტყუებით მან მხოლოდ 2023 წლის ივნისში $35,000-ზე მეტი გამოიმუშავა. 2024 წლის იანვარში $28,550 მიიღო. რამდენიმე თვეში კი დიდრული ქორწილი გადაიხადა კოჯორში მდებარე ველნეს კურორტ ბიოლში. სკამერი ქორწილში ვერტმფრენით ჩაფრინდა, რასაც სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოყვა. რომელი მილიონერის ქორწილია? კითხულობდა ხალხი.
თაღლითური კოლ-ცენტრიდან გამოჟონულ დოკუმენტებში ჩანს, რომ ტოპ აგენტები თვეში $20,000-ზე მეტს გამოიმუშავებენ. სკამერები ერთმანეთთან კონკურენციაშიც ერთვებიან კომპანიის მიერ დაწესებული ისეთი პრიზებისთვის, როგორიცაა ავტომობილი BMW და ბოლო მოდელის iPhone. სკამერების შიდა მიმოწერიდან ჩანს, როგორ ელოდებიან ხანდახან მთელი ღამე კლიენტებისგან ფულის ჩარიცხვას. წუხელაც გავათენე კანადელებს რომ რატო გვიანობამდე იყავი? ფულს ველოდებოდი რომ დაესვათ. 4-ისკენ გავედი. $75,000. როგორ იყენებენ კლიენტების პირად ინფორმაციას თავიანთ სასარგებლოდ? დოხუი წავართვი. ცოლი მშორდებაო და ბანკის სახლს მიყიდისო. როგორც სტილის ეგრეც არ უჭირს სავარაუდოდ. გააძრეთ ცოლის ნომერი დავსკამოთ ეგ როგორ ცინიკურად მოიხსენიებენ მსხვერპლებს. Did you receive money, Shahid? No. Check your Mozo right now. It's there. Shahid, I want to tell you something, okay? You need to listen to me pretty close, okay? Do you hear me? Yeah. Shahid, I know you're a poor man. I know that you really love your wife and family. But Shahid, you just learned the lesson of your wife. You got scammed, okay? No one is gonna give you money, Shahid. That's the reality, okay? If anybody calls you and tells you to invest there, or if you search any website which offers you invest money, don't do that, Shahid. Maybe I scammed you for 1,000 British pounds, but trust me, Shahid, I lied to you. Listen, Shahid, I lied to you. Yeah, Shahid, I'm sorry. AK ჯგუფის სკამერების მსხვერპლი გახდა რუსულ აგრესიას სამშობლოდან გერმანიაში გაქცეული უკრაინელი ქალი ოქსანა. თაღლითური კოლ-ცენტრის აგენტებისგან ერთხელ უკვე გაძარცვული იყო. მეორე აგენტმა კი მას მაშინ დაურეკა, როცა ქალი ომში დაღუპულ ძმას გლოვობდა. Алло. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана, меня зовут Леонид, компания «Адмирал». Вы ранее работали с нами, но почему-то долгое время не проявляется ваша активность. Звоню узнать, в чем причина. У вас все хорошо? Потому что заблокировали мои счета, забрали все мои деньги и все. Нет, никто ничего не забирал, ваши деньги лежат у вас заблокирован, конечно, аккаунт, потому что много раз пытались ввести пароль неправильно. Хорошо, скажите, пожалуйста, может, я могу чем-то помочь? А чем вы поможете? У меня брата хоронят, на войне убили, чем поможете? В смысле брата хоронить? Объясните, пожалуйста. Ну, погиб как солдат на войне. Да вы что, сочувствую. Да. Ай, да, это очень плохо. Так, скажите мне, пожалуйста, когда мне с вами связаться и на каком номере у вас есть Телеграм, я могу написать вам на Телеграме, вы можете мне написать: Леонид, мне удобно говорить, я смогу вам позвонить. ქართველის კამერების მსხვერპლებს შორის შვედეთის მოქალაქეებიც აღმოჩნდნენ. 68 წლის ყოფილი ჟურნალისტი ანიკა პენსიონერია. მას ძვირადღირებული სტომატოლოგიური მომსახურებისთვის თანხა სჭირდებოდა. Facebook-ზე მომხიბვლელ რეკლამას წააწყდა, რომელიც ფულის მარტივად შოვნას პირდებოდა. სწორედ ასე გაება სკამერების მახეში. მას აგენტმა დაურეკა, რომელიც ანტონი ადამსად გაეცნო. He was very nice, very talkative and very interested in me and my life, and he said, "Oh, you live in the north of Sweden. I've always wanted to go there and see the northern light." And მას შემდეგ, რაც ანიკას ანტონი ადამსმა 65,000 შვედური კრონა მისი დანაზოგი სრულად გამოსცალა. დამატებით 100,000 შვედური კრონა სესხა დააღებინა ბანკიდან. Well, he said, if you do this now, if you put in this money now, your Bitcoin sum will more than triple, and within a few days you will have made an enormous winning. And I'm not really interested in an enormous winning. I'm interested in having money to pay for a dental job. But okay, if I win more money, I can share with friends who are also poor. When I realized that he wasn't my friend, that he was just after
ripping me off. Oh, it's hard to describe. I was devastated, absolutely devastated. I felt so stupid, betrayed, and ashamed. How could I be? I'm 68. I used to be a journalist. How could I be so stupid? ანიკა შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტებთან ერთად თბილისში ჩამოვიდა. მან წერილი დაწერა თაღლითისთვის, რომელმაც ის გაძარცვა. Dear Tony, this is Annika from the north of Sweden. 1 year ago, you helped me to lose all my savings and to take a bank loan of 100,000 Swedish crowns. Since then, my life has been miserable. I've isolated myself, not wanting to tell anybody what a fool I have been. And right now, we are many journalists in Tbilisi who have found out where you work. You're an expert in fooling people, but does that really make you happy? When you lay in bed at night, can you sleep well? And can you wake up being proud about your life? I think that one day you will realize how many people's lives you have destroyed. Will you be able to die in peace, Tony? From Annika in the north of wintry Sweden. ანიკა ჟურნალისტებთან ერთად ქავთარაძეზე თაღლითურ კოლ-ცენტრში მივიდა. ჟურნალისტები შენობაში არ შეუშვეს. We know that people are being scammed in here. But when will people get their money back? სტუდია მონიტორის კამერამ დააფიქსირა, როგორ გამოყვა ოფისიდან გამოსულ ჟურნალისტებს მამაკაცი, რომელმაც მათ ავტომობილებს ფოტოები გადაუღო. ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ეს ლევან გოგიაა, AK ჯგუფის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც 2022 წლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ზუგდიდის სამმართველოს უფროსი იყო. ის AK ჯგუფის საახალწლო წვეულებაზეც იმყოფებოდა. Right here, right now is all we got. სოფლიოს ათობით ქვეყნის მოქალაქეების თანხების მოტყუებით მითვისების შემდეგ AK ჯგუფმა 2024 წელს კიდევ უფრო პომპეზური საახალწლო წვეულება გამართა. ღონისძიებას ორი მოწვეული ცნობილი წამყვანი უძღვებოდა. შოუს კი კაბარეს მოცეკვავეები აფორმებდნენ. დასასრულს სკამერებს კომპანიის ლოგოთი გაფორმებული ძვირად ღირებული ტორტით გაუმასპინძლდნენ. თაღლითური კოლ-ცენტრის AK ჯგუფის ხელმძღვანელებს და აგენტებს კითხვებით მივმართეთ. არც ერთ მათგანს პასუხი არ მოუწერია და სოციალურ ქსელებში ანგარიშები გააუქმეს. სავარაუდოდ დაიხურა ქავთარაძის ქუჩაზე მდებარე ოფისიც. კითხვები ჰქონდა კანადელ მარსელს, მერი რობერტსთან, იგივე მარიამ ჩარჩიანთანაც. Hello, Mariam. Hello. Hey, Mariam, how you doing? It's Marcel. You don't remember me? You told me I could never find you. I could never reach you. Yes, but can you remind me yourself, please? I don't quite Marcel. remember you. You don't remember me, Marcel. It's Marcel. No, I don't remember you. Okay, you live in Tbilisi, right? Georgia? You do? Well, no. Are you Mariam Chachyan? Or are you Mary Roberts? Hey, Mariam, you stole money from me. We found you. Call ended.